सत श्री अकाल दोस्तों, रेडियो KRK 1550 AM तुसीं सुन रहे हो। मैं तुहाडा मेज़बान गुरबाज सिंह बराड़ एक बार फिर लोक साथ विच हाजिर हो गया। भाई हरजीत सिंह गिल अज एक बार फिर छुट्टी ते रहणगे। अपना साथ ठीक 2 बजे तक बने रहणगा। अज वख-वख विषयां ते गलबात होएगी। एक बार फिर लैंडलॉर्ड्स नूं 3 महीने लई होर राहत देण दा ऐलान कर दिता गया। रेंटल सप्लीमेंट अगस्त के अखीर तक मिलता रहेगा। 31 अगस्त तक नवीं अर्जियां स्वीकार कीतियां जाणगियां। जिहड़े भी योग होणगे उन्हां नूं सरकार वल्लों $500 जां $300 मिलता रहेगा। किराएदार नूं खास हालातां दे विच ही लैंडलॉर्ड लई खतरा खड़ा होण ते ही उठाया जा सकेगा। एक मुठ छोलियां दी खा के तेरे लंगरां चों, एक मुठ छोलियां दी खा के तेरे लंगरां चों, घूर घूर मौत नूं डरावे तेरा खालसा। तेरे दरबार विचों धूड़ी लैके जोड़ियां दी ठोकरां नवाबियां नूं मारे तेरा खालसा। 5 घुट पी के तेरे बाटियों प्रेम वाले मस्ते होए हाथियां नूं ढावे तेरा खालसा। पवे किते लोड़ जे निशाना अजमावने दी, हस हस मूहरे छाती डावे तेरा खालसा। सोहन सिंह घोकेवालिया लिखदा ते उधर सिख रेजिमेंट दीयां गड्डियां केसरी निशान ला के फौजी जीपे पहाड़ां नूं चढ़दे दिखाए गए ने। एक वीडियो सामने आया। दुनिया भर के वड्डे मुल्कां दे विच वड्डे शहरां दे विच अज जूनटीन्थ दिन मनाया जा रहा है। 19 जून के दिन अज तो 155 वरे पहला सुनेहा लैके आया सी एक अफसर कि तुसीं गुलाम हुण आज़ाद कर दिते गए हो। टैक्सस दे विच ये सब तो पहला शुरुआत हुई। 19 जून 1865 नूं यूनियन आर्मी के मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंगर ने टैक्सस आके गुलामां नूं सूचना दी कि अज तो तुसीं आज़ाद हो। अब्राहम लिंकन ने बहुत काम किया गुलामां नूं आज़ाद करने। अब्राहम लिंकन दीयां जिहड़ियां सोधां ने जो कुछ उन्हें किया करवाया। 13वीं सोध जिहड़ी होई जिहदे च अमरीका दे विच गुलामी प्रथा का खात्मा कर दिता गया। अब्राहम लिंकन नूं चेते किया जा रहा है 155 साल पहला जिहड़ी मूवमेंट चली सी, जिहड़ा दिन ऐलानिया गया सी, वो टैक्सस तो बाहर हुण अमरीका के होरनां शहरां दे विच ते इधर कनेडा दे विच भी फैल चुका। अज कनेडा दे विच भी इस दिन ते समागम रखे गए ने। हुण इस वार इस दिन नूं खास तवज्जो इस करके दित्ती जा रही है कि इहदे नाल ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम भी जुड़ गई है। दुनिया भर दे विच अज इस दिन नाल संबंधित ईवेंट करवाए जा रहे ने ते अमरीका दे विच छुट्टी ऐलानी गई है। एनुअल हॉलीडे है अज अमरीका दे विच। प्रोग्राम लोक साथ प्रसारित हो रहा। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक स्वागत है। दोस्तों BC ਦੇ ਵਿੱਚ क्लीन एनर्जी ਨੂੰ प्रमोट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। BC ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। BC ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। इस संकट चों BC की फॉरेस्ट इंडस्ट्री नूं कड्ढण दे लई की कुछ किया जा रहा सरकार वालों। BC सरकार ने पिछले दिन एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। सही तो नॉर्थ डेल्टा तो MLA रवि कालो होरां नूं एक नवीं जिम्मेवारी दी गई है। रवि कालो पहलां भी पार्लीमेंटरी सैकटरी ने फॉरेस्ट के लैंड्स के नैचुरल रिसोर्सिस ऑपरेशन के ते रूरल डिवेलपमेंट के। उन्हां नूं हुण BC दीयां बिल्डिंगां बारे मास टिंबर की वरतों बढ़ाए जाण बारे किहड़ी नवीं जिम्मेवारी दी गई है, इस दे घेरे च की कुछ आउंदा है। साडे नाल इस वेले MLA रवि कालों शामिल ने। स्वागत है जी कालों साहब तुहाडा। सत श्री अकाल गुरबाज जी। सब तो पहला जी अपनी नवीं भूमिका बारे जिहड़ी तुसीं शुरू भी कर दित्ती है। मैं तुहाडीआं ट्विटर ते तस्वीरां देख रहा सी। तुसीं कल नॉर्थ वैनकूवर दे विच गेड़ी लगाई है, इंडस्ट्री दे कुछ लोकां दे नाल गलबात कीती है ते ये तुसीं कार्यभार संभाल लिया। इस जिम्मेवारी के घेरे च की कुछ आउंदा जी, किहड़ियां जिम्मेवारियां तुहानूं मिल रहीआं ने नवीआं? वो गुरबाज जी मैं बहुत ही एक्साइटेड हाँ जी नवी रोल जो प्रीमियर ने दिता। देखो साडे को सारे वर्ल्ड में सारे पता भी साडी जी क्लाइमेट चेंज है ये बहुत ही वड्डी क्राइसिस है साडी कम्यूनिटीज़ लई, साडी कंट्री लई, साडे वर्ल्ड लई। ते साडी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है मोस्टली कॉन्क्रीट ते स्टील बिल्डिंग्स बनाउंदे आ जिहड़ियां फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स आ 4 स्टोरियां तो लैके 12 स्टोरी तक सारे कॉन्क्रीट ते स्टील यूज करदे आ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 18% ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ এনवायरमेंट ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਸ ਟਿੰਬਰ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2x4s ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਲੂ ਕਰਕੇ 6 ਪੀਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫੋਰ ਕੰਧਾਂ ਲਈ ਫਲੋਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗੇਮ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 years ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਲਈ ਗੁੱਡ ਆ ਸੈਕੰਡ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ ਤੇ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਲਸੋ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹ ਆਖਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਲੰਬਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ Yeah, Gurbaji, very good question. देखो BC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਮ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ BC ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰੀਆਂ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੋਬਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਟਰੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਗੁਰਬਾਜੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਫੋਰੈਸਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਟਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ 10 years ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਨ ਬੀਟਲ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਔਨ ਟਾਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਈਨ ਬੀਟਲ ਇਹ ਟਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਸਲੀਨ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਟਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਾਇਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟਰੀਆਂ ਕੱਟੀਏ ਸਾਡੇ ਮਿਲਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ
ਸੈਲਫ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ ਬਾਕੀ ਲੰਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2x4 ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਥਿਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਸ਼ ਟਿੰਬਰ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਤਲੀ ਪੀਸਾਂ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ 10 years ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਫਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਡਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆ, ਮੇਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 5 to 7% ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੈਸ ਟਿੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੋਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਈਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਸ ਟਿੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ BC ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਅਗਲੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਾਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਹਲੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਵਰ, ਹਾਲੇ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ 80% ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ARP 1550 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 11:32 ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਲ BC ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵਾਂ ਸੇਂਟ ਪੌਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ,
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਢਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਪਾਲ ਲਿੱਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਧਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ BC ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MLA ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰੇਡੀਓ KRP 1550 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਲਸ ਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਗ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਵਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਵਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਡੈਂਡੋਂਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂਗ ਵੈਂਗਯੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ BC ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਗ ਵੈਂਗਯੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਮ ਰੋਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੋਰੀਆ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਝੰਗਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਚੀਨ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਭਾਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਖੰਘਣ ਤੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਹਣੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਨੇ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਸਾਡੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ BC ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਵਿਸ BC ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ 72,400 ਮੁਸਾਫਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ 17 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। 26,100 ਫਾਲੋਅਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ BC ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ BC 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ ਦੇ MLA ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। BC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਲਿਆ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਢਾਉਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਡਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਯੂਥ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਰੀ ਐਲਨ ਟਰਪਲ ਲੈਫਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਭੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। 11:55 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸੱਥ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ
ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵਸੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਬਲ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਸੁਣਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਿਸਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਿੱਲਰ ਬੋਲਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ, ਆਪਣੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਠੀਕ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹ ਲਾਪੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕਿਨ ਹੈਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕਿਨ ਹੈਡ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 401 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ 2 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ KRPI 1550 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੂਨਟੀਨਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 19 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 155 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 19 ਜੂਨ 1865 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ। ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1000 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਿਆਕਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਅਧਿਐਨ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ 2 ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਲੜਾ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਕਟਮ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਖਤਮ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਠਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵਾਈਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਣਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਤਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਅਣਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੇਟ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ ਕੱਲਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਫੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 12:13 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ KRPI 1550 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸੱਥ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਕ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 76 ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ। BNB ਟਰਸਟ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਮਸਟ ਹੈ, ਔਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 by 1 ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੱਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪੌਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਂਵਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ 'ਚ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹ
ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਦਵਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮਰਜ਼ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਾਈਟ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁਲਵੈਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾਗ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਐਕਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ 'ਚ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੌਟਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁਲਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਐਕਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਦਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲ 'ਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮਸਲ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਲਜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਉਲਟਾ ਵਧਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਗਰੀਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਯੰਗ ਆ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਓਲਡ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਗੜੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਲ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਡਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਸਲਟਿੰਗ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ GMP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 28 ਜੂਨ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 76 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 1855 299 1500 1855 299 1500 1855 299 1500। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਰੇਡੀਓ KRPI 1550 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 12:28 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਾਨਕ ਜਾਂ ਸਦੀਕ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਿਛਲਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਕੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੇ BC ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੰਦਾ ਤੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਪਗੁਣ ਕੌਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋਹੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ। ਜਪਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਜਾਗੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਣ ਲੱਗੀ,
ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 6 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਗਿੰਦਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਵਲੇਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। $2,000 ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ % ਲੋਕ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਖਪਤੀ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਉਹ 2-2000 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਢਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਣੇ ਹੀ ਵਧਣੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ COVID-19 ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1,90,000 ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ CERB ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਘਪਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਗੋਂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਕੈਬਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਰੇਡੀਓ KRP 1550 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਣ ਲਈ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਦਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਦੌਲਤ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਨਫੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ, ਕੁੜੀ ਲਈ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਜੋੜ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਖਰਚਣ ਪਹਿਨਣ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ 'ਚ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਡਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੌਲਤ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਵਹਿਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ ਨਾਲ? ਜੇ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਕਿ ਫੇਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੌਲਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਓ ਜੇਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੱਲ ਕੋਈ। ਟਾਂਡੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਕਾਲਰ ਡਿਫਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਫਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਦੌਲਤ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮਾ ਕਰੋਨਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੇੜੀ ਤੇ। ਉਹ ਮੋਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤਿਆਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਏਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਜੂਨੇ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ, ਬੰਦੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੀਰਾਂ ਨਾਲ।
ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। 12:55 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜਪੁਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵੱਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਅਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਭੋਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤਰ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਉਦਰਤ ਸਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਖੱਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੱਟੀ, ਅਸਲ ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਗੁਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸੁੱਖ ਪੱਕੇ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਨੀ ਕੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਚਾਹੀ ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਉਨੀ ਕੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਵਰਤਾਰ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਨ ਆ ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ 2 ਨਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੁੱਝੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਭੱਲੇ ਦੀ ਹੈਗਾ ਦਾ ਜੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਚਮਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਪਾਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਕੀਨੀਅਲ ਲਾਈਨ 2 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਨਜੋਏ ਐਂਡ ਲਵ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਰਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਹੈ ਨਗਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ 'ਚ ਉਹ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ। ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਉਦੌਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਪੀਰ ਕੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੀ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਤੇ ਜੋਗੇਸ਼ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰਤ ਇਮਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤਾਂ 1:11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਝੂਲਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜੂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਕੋ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਕੋ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਜੋੜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ 50-100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ 200 ਜਾਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ।
ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 98% ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਸਪੀ ਭਰਾਏ, ਔਰ 2% ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਉਹਨੇ ਖੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ, ਢਾਹ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਤਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਸਟ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਸਟ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ ਧਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਦੋ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕਹੁ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਸਮ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਗਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬਥੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਤੋ ਝੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 100 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਕਥਾ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ
ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਹ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਖਾਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੀਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਚ ਵਰਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਮਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਭਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਭਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਕਤ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਰਸ਼ਕ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਸਰਮਾਇਆ, ਪੂੰਜੀ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਮਨਾਉਣਾ ਵਿਸਰੇ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ 5 ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਲਵੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ
ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰਚ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਲੋਕਰ 'ਚ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੁੱਧ ਚੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਰ ਭਰੇ ਭਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੱਤ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਤ ਜੀ। 1:38 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ KRPI 1550 AM ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸੱਥ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ICBC ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 864 6131 ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 6048646131 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਂਗਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 604 533 1205। ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਾਂਗੇ 844 247 1550 ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁਗਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰਤੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅੱਕ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗ ਬਹੁਤ ਭਰਾਈ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 2,15,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 4-5 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਵ ਕੱਲ ਤੱਕ 3649 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 88 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 2658 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 903 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 50,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
50,000 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। 1946 ICU ਨੇ 197 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਲ ਪੱਟ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਿੱਲੀਏ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਫਿਕਰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਪੂ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਲਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਬੇਫਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ। ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਉਹਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਵਾਰ ਭੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ। ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੀੜ 'ਚ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਗਰ, ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਤਨ ਦੋਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੇਥੀਆ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ।
ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਮਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ KRPI 1550 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ? ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਸੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਆਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਦੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਪੈਕੇਜ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੀਏ ਕਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮ ਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਵੜ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਤਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਸੀ ਜਿਉਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਰੇਡੀਓ KRPI ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੋਈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ।